गुरु रूप खालसा साध संगत जी सारे ही फतेह प्रवान करो। बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी गुरुमुखो, पहले आप जी 2 दिन की क्लास क्वेश्चन आंसर दी होया करती थी ते फिर आपने 1 दिन की क्लास हुण संडे के दिन भी आप सारे इकट्ठे विचार ही कर लिया करेंगे। सैटरडे का दिन आप क्वेश्चन आंसर का रख लेने, ठीक है जी। बाकी आप जी जिस तरीके से सारी ही संगत दसूगी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है जी। ते आप क्वेश्चन आंसर की क्लास हुण शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी गुरमुख प्यारिओ, आप जी के चरणों च बेनती है कि गुरमुख प्यारिओ जिन्हों भी गुरमुखां दे गुरमत के अनुसार प्रैक्टिकल जीवन के नाल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं तो गुरमुख प्यारिओ आप जी अपनी कॉल नूं अनम्यूट करके गुरमुखां दे नाल विचार कर सकते हो जी, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर की जो क्लास है वो अपने सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ही रखी गई है ਤਾਂ जो ਆਪਾਂ संगत रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ अंतरगत रस्ते ते तुरदियां कोई भी क्वेश्चन है तो वाहिगुरु जी आप जी कॉल अनम्यूट करके गुरमुखां दे नाल विचार करन दी किरपा करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी बीबी जी, मेरा क्वेश्चन ये सी कि जिद्दां तुसी सारे गुरमुख दसते हैं कि आपां नूं सास ग्रास सिमरन करना चाहिदा आ ते मैं इसे समझदी हां कि जिद्दां तुसी सानूं समझाया है कि श्वास अंदर नूं जांदा तां वाहे कहो, श्वास बाहर आउंदा तां गुरु कहो। परसों भाई अमरप्रीत सिंह जी हुणां दी भी कथा सीगी, ਉਹ मैं थोड़ा जिहा कन्फ्यूज है इस गल ते। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि तुसी सास ग्रास सिमरन इकੱਲੇ नहीं करना। ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आई कि ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ये नहीं वाहिगुरु, ऐसा नहीं है। वो इस करके उन्होंने बोला गुरुमुखो कि श्वास ग्रास सिमरन जब आप करते हैं कई बार ऐसा नहीं है, जैसा उन्होंने कहने का भाव दूसरा था। कई बार ऐसा होता है जब श्वास ग्रास सिमरन करते हैं ते सुरती जुड़ जाती है मालिक तो, ठीक है। उच्ची सिमरन होने लगता सुरती जुड़ जाती है, ठीक है। हाँ जी। तो इस करके उन्होंने बोला होगा कि श्वास ग्रास सिमरन कले नहीं करना, क्यों सुरती जुड़ गई तो बाकी और परिवार नू या औरां नू इस चीज का मतलब जानकारी नहीं है कि जब सुरती जुड़ जाऊगी फिर उन्होंने सुरती नू तोड़ना किस तरीके से है। ते आप वो कहना चाह रहे होंगे कि श्वास ग्रास सिमरन कले नहीं करना, लेकिन नहीं नहीं ऐसा नहीं है। गुरमुखां दी किरपा है, तुसी श्वास ग्रास सिमरन करो। ज्यादा उच्ची सिमरन श्वास ग्रास शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ श्वास ग्रास सिमरन ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਸੁਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ श्वास ग्रास सिमरन करने की ही लोड़ है, ਉੱਚੇ सिमरन करने की। क्यों?
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕभी ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਘਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਘਰ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਂਦੇ हैं लेकिन कैंप तो बाकी जो मालिक सेवा लेने वो साथे घर ही लेने हैं। इस करके आप विचार नहीं पाना वो ऊंची सिमरन करनू इसलिए मना कर रहे थे श्वास ग्रास ਨੂੰ, ताकि सुरती जुड़ जाती है कई गुरमुखा दी। पर ज्यादा ऊंची नहीं करना, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं करना। लेकिन शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ कुछ टाइम ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। जब विचार ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। खूब ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ अपनी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ, ताकि मन विचार रहित हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद जब ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਟਿਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥਾ, ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वो अपने आप ही जब मन ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ अपने आप ही आवाज स्लो होनी शुरू हो जाती है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ हैं ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है जी। जिस तरीके की साने उन्हीं कुछ टाइम पहले उदाहरण दिया था, दृष्टमान का उदाहरण दे के कोशिश करी थी भी संगत भाव ਨੂੰ पकड़े। जिवें देखो किसी की मौत हो जाती है, अगर उस पर कोई बिलाप करता है तो वो खुद ही अपनी विधि नहीं वरतांदा, वो तो उन्होंने बिलाप अपने आप ही उन्होंने रोना विराग अपने आप ही ਉੱਚੀ आंदा है। ठीक है। फिर उस तो बाद वो जब रोई जाता अपने आप ही आवाज स्लो होनी शुरू हो जाती है। उसकी अपने आप ही वो करता नहीं, उस टाइम वो एक्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲकुल बंद भी हो जाती है। उदाहरण ਦੇ ਲਈ या एग्जाम्पल दिया था। तो इस करके जब आप भाव दे रही आवाज मारेंगे ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਲੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਕभी ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਦੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗ੍ਰਸ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਸ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੁਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਸ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਚ ਖੋਲੇਂਗੇ, ਜੋ ਸਵਾਸ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕੀ ਪਕੜੋ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪੌਣ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਸਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਨੂੰ कि जब श्वास ग्रास चलन लगूगा तो श्वास थोने चलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलन लगता है। ਉਹਨੂੰ ਥਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵੀ ਵਸਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ, ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ। 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨ 5 ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ। ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਾ ਮਨ ਬੈਖੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਜ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੱਕ ਦੇ ਨੋਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੱਕ। ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਗਈ, ਸਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਈ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੇਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मतलब ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆ ਰੁਕੇ ਨਾ, ठीक है। फिर उस तो बाद जब आ विधि प्रपक्ष होनी शुरू हो जाती है, विचारा तो मन निर्लेप होना शुरू हो जाता है, ਤੇ फिर ऐरी जो गति होंदी है वो स्लो हो जाती है चलना, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਵਾਸ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਖੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਸਾਥ ਵਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਖਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਵੀ शुद्ध होनी चाहिए, ਹਿਰਦਾ ਵੀ शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਵੀ शुद्ध होना चाहिए। ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ, ਹਿਰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਮ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਰੋਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗੀ ਉਹ ਐਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਹਰ ਸੁਣੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਗਤ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਗਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ, ਬਾਹਰ ਗਈ ਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਚਾਹੇ ਮਰਜੀ ਜਿਤਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ
ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਲੀਅਰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਣਾ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੋ। ਤੋ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਪਿਓਰ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ 3-4 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਪਿਓਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਾ ਆਵਰਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੂੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪਕਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਟਿਕਣੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਪੱਖ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਬੰਦ ਦੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਾ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਆ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜब अपना अंतिम वेला आंदा है, अंतिम समय आंदा है, उस समय जो कई जो मनमुख होते हैं उन्हां दी सुरत ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜ ਕੱਢਦੇ हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੇ, ਬਸ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਥ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਥ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰੋਕੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਜਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਸ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਸੁਰਤੀ ਜਬ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਬਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਊਂਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੋ। जब ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ करेंगे तो अंतर्गत हो गया ना,
ਤੇ अंतर्गत हो गया तो साड़ा जो ध्यान है वो सुनने की बजाय अंदर साड़ी कई बार ऐसा होता है कि लगना तो चाहिए सुनना, जो लग जाता है साड़ी बॉडी च ध्यान ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਅਨ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਆ ਮਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਏਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ से दी हुई, बहुत हाई फाई। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾਓਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੇਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਆ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੀ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਨੇਤਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆ। ਅਗਰ ਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕੂਗੀ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਟਿਕੂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਅਗਰ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਧਿਆਨ। जब बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान आ जाएगा तो यार एक पावर है, अस पावर ਨੂੰ बॉडी ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਪਾਰਟ ਉੱਥੇ ਜੋ ਆ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਆ। ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਨ ਬੰਦਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦਾ। त्रिकुटी के आसन बंदना ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ द्वार ਤੋਂ ਆਸਨ ਬੰਦਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸਨ ਬੰਦਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਆਸਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰੇਂਗੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੀਬੀ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨਾਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਏਦਾਂ ਸੁੰਨ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਥੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ। ਸੁਣ 4 ਸੁਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖੇਲ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੁਣ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਨ ਬੰਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਆਸਨ ਬੰਧੂਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਾਹ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੋ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਝ ਹਵਾ ਦਾ ਜੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਲੂ ਤੇ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੁਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 10 ਕੀ ਮਿੰਟ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਲੋ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਟੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਵਾਰਮ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜब ਆਪਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਪੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋ ਇੱਕ ਹਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸੁਰਤੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਅਨਹਦ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। अगर विचार आ रहे हैं तो लंबी सांस खींचकर हल्का जरा रोक के उन्हें फिर ऐसे बहुत सहज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਲਣਾ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ तो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। अगर वाहिगुरु गुरमंत्र चुप हो गया तो फिर उस ट्यून ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਬਜਾਏ ਬਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਲੋ ਜੈਸੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਢੂੰढੂਗਾ। जब जैसे कि आप बच्चे को कुछ सुनाने हैं ना, है ना, वो ऐसे हिला हिला के इस तरीके से ਇਹਨੂੰ सहलाना है धीरे धीरे ऐसे
तकिया प्यार ते जावे, धक्के नाल ना जावे, सहज प्यार ते जावे। फिर उस जो आवाज चल रही है उस आवाज ਨੂੰ सुनना शुरू कर देवे। फिर सहज सुबह जैसे कि बच्चा अपने आप ही ऐसी पलकां ਨੂੰ ਮਿਚਣ लगदा, अपने आप बंद ਕਰਨ लगदा, ਉਹ सहज ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ आवाज ਨੂੰ सुनना शुरू कर दूगा। फिर उस आवाज ਨੂੰ सुनते सुनते वो अपने आप ही उस आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ उस आवाज ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂਗਾ वो, क्योंकि ਉਹਦਾ रस बनूगा उस आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ फिर ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਮਕੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਵਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੋਕ ਦੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸਹਿ ਸੁਬਾਈ ਛੁੱਟ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਖੋਜ ਲਓ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕੀ ਖੋਜ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, कैसी लोरी देनी, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਬੋਲਣਾ। जैसे कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ऐसे करना शुरू कर देता बंदा है ना। फिर कुछ टाइम बाद ਉਹਦਾ ਹੁੰਕਾਰਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅਗਰ ਸਹਿਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੁਰਤੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲਿਓ, ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੋ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਬ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੈਲੈਂਸ है ना, श्वासा सम नहीं हुई या विधि नहीं लग सकती गुरमुखो। विधिया तब लगूगी जब मन विचारा तो रहत होगा, सहज दे विच अपने आप आऊगा, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵਿਧੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ श्वास ग्रास सिमरन, ज्यादा तो ज्यादा सिमरन अभ्यास, जितना भी हो सके मालिक की कृपा के अनुसार सिमरन अभ्यास से जोर लाना है। प्यार दे राही मतलब कहने का मतलब, और कम काज करते हुए भी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। फिर उस तो बाद अगर साड़ी रचना भी नहीं करूगी ना तो अंदर अपने आप ही श्वास ग्रास सिमरन चलना शुरू हो जाएगा, अंदर रोम रोम चलना शुरू हो जाएगा। फिर उस तो बाद मालिक की अगली कृपा हो जाती है कि नाम रूप जो खजाना है मालिक दा, ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ जो मालिक दी मुख दी आवाज है वो निरंतर उन्होंने चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। ते पहले मालिक नू बोल के जपना, फिर मालिक नू सुन सुन के उदी सेवा करना, फिर जो अगली अवस्था है उहदे विच मालिक नू देख देख के उदी सेवा करना। ते सब ते पहले आपां ने श्वास ग्रास सिमरन दी विधि नू प्रपक्ष करना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। और गुरमुखो जो अपने क्वेश्चन होने हैं कई बार, है ना, कई क्वेश्चन तो होने की गुरमुख प्रैक्टिकल शेयर करते हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕरें। ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਆ ਸੰਗਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣेंगे ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰ ਹੋਏਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੌਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇਂਗੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਡੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ बढ़ते ਜੀ बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है गुरु, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगर क्वेश्चन नहीं हैगा ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਹਿਜ ਸਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹਿਵੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਜੋ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਲੂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਦ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਓਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਿੜੀ ਜੀ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਲੀ ਜੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਘਬਰਾਹਟ ਚਲਦੀ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। जब भी वो आवाज सुनते हो तुसी नगाड़े वाली आवाज सुनते हो, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਵਸ, ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰਵਸ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਬੜ ਵਾਏ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾलिक जब खुश होने हैं, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ और भी अवस्थावां ਅੱਗੇ बढ़दियां है, मालिक खुश होने हैं ਤੇ ਇੱਕ बहुत तकड़ा धमाका ਹੁੰਦਾ है, बहुत तकड़ा। वो आम जीव जो है वो सह भी नहीं सकता, जो मालिक ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वो ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਜਿਆ, ਜੋ ਮਾलिक ਗੱਜਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧਮਾਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੱਤ ਉੜ ਗਈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਧਮਾਕਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਰਵਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। खुशी मन का जो है एक विचार चेंज कर दो, उन्हों जो आवाज आती है उन्हों फील करके खुशी फील करने की कोशिश करो, सकारात्मक सोच पैदा करो अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਚ ਜਾਈਦਾ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੱਛਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੀ ਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਮਤਲਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਸੇ ਬਿੰਡਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚ? ਨਹੀਂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਬਿੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਵਾ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਹਨਾ, ਬਰੀਕ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛਰ ਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। और जो ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ सुपन नहीं आंदा ते वो भी ठीक है, वो फिर सुनो दे विच मन जाके समांदा है, मालिक दी कृपा है, वो फिर सुन दे विच जाके समाऊगा ते फिर जब मालिक दी कृपा होगी ते उधर जागूगा भी। ठीक है, ते वो ठीक है, सुन दे विच जाके सुरत समांदी है। भवसागर च तां नहीं डिग रही ना, इतनी कृपा है मालिक। ਨਹੀਂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, कृपा ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। और जो आप जी आवाज की बात कर रहे थे, ये तो असंख्य ही नाद बज रहे हैं, तो बहुत तरह की आवाजा है ये, ते कोई नहीं, मालिक दे दर तो ही आवाज आती है। ठीक है, इनू भी सुनिया करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी गुरमुखो, अगर किसी के क्वेश्चन हुण नहीं है ते आपां टाइम शायद हो ही चुका होगा, ते आपां फतेह बुला देंगे। और किसी के क्वेश्चन है ते क्वेश्चन आपां सारे कर सकते हैं। और गुरमुखो एक बेनती है साड़ी हथ जोड़ के कि मालिक नू, वैसे आपां अपने अपने तरीके नाल सारे प्रेम कर ही रहे हैं, है ना। मालिक तो सिर्फ मालिक नू ही मंगना है आपां सारा ने, और उते प्रेम ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਉਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ ਨੇੜੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਂਦੇ 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 ਇਤਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਉਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਵਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਥੁੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਗਲਾ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਚਾਹਨਾ ਹੋਊਗੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ
ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ जब जपना बंद हो जाता है, मुख नहीं चलता, ते फिर नाम ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ अच्छा करके क्लियर करके समझाना है और उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ क्लियर करके विधि लगवानी है। ठीक है जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਥ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾएंगे ਬਿਠਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤਬ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਘੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਤਰਗਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪਾਈਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।